بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن تذكر جيران بذي سلامي متى السلام عن جرى من مبية بدمي. أم حبت الريح من تلقاء كاتمته وأمض البرق بظلماء من نظمي. فما لعينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت استقم يهمي. يحسب الصفو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنطرم. لولا الهوى لم ترد من على ظلم ولا منك لذكر الباني والألم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك وذول النمل والسلم. وأثبت الوجه فوق يبرد وغنى مثل البهار على فديك والأنم. نعم صرائف من هوى فأردني والحب يغرض اللذات بالعالمين. يا لئيمي في الهوى العذر معذرتان مني إليك ولو أنسفت لم تلمي. أتتك هاني الأسر بمستجر أن الوشاة ولدائي بمنهزم. صلى الله عليه وعد منه صلاة لست أسمعه إن المحب أهله الثالث في سمني. إن اتهمت نسي شيء في أدري وشيء أبعد في نسي التهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منتهي. فإن أمرتي بسوء ما تعمل
الهوى وعادنا توليه إن الهوى مد ولا يسمن أو يسمي صلى الله عليه ورأيها وهي في الآمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وشد سائس من جوع ومن جبع فرب معمسة شر من التفن الله عليه واستبرد دم من الإنكر امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وعلم النفس والشيطان واسهما وإنهما مع ضاق النسب التهم ولا تطع منهما واسما ولا حكمان فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من ذون بلا أمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أردت الخير لكن ما تمرت به وما سلمت فما قولا كاسبني فلن تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرد ولا مسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل كون من الأحوال المقتحمين قال امد سنة من أحيا الظلام إلى أشهد أن
نبينا منه ولا نعبر بقول الله منه ولا نعمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتهمين جعل الغيب المستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسمين والذين في حق وفي ملك ولم يجانوا بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس وفا من البحر أو رسما من الديان ووفيقون لديه دائمهم من نوتهم أو من سبلة الحكم وهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا فليوصف إلى ذاته ما زدت من شرب وانسب إلى قدره ما زدت من نسمين وإن كل رسول الله ليس له حد فيرغب عنه ناتق بفمين الله عليه لو ناسبت قدره حياته إذا ما أحيا اسمه إن يعاد بسريمني الله عليه لم يرتئنا بما لا يقول به إذرا علينا فلن نرضى ولن نهدمين آية ورابه معناه فليس يرى بالقرب والبعد غير منفهمين الله عليه تنسب وهرون عينين من موج شكرة وتكل ضرب من آمين الله عليه وكيف يغرق بدنيا حقيقته موضع متصل عنه بالهلم وبلغ علم فيه أنه بشر وأنه غير خلق ولكلهم الله عليه وكل أيات الرسل الكرام بها وإنما اتصل من نوره بهم فإنه سمسفا لهم كواكبها يظهر أن أنوارها للناس في الظلم أكرم بحق نبي زانه لوم بألسن مستقبل بالفكر متسمين فانزل في طرب والبدر في شرب والظهر في قرى والنهر فيه منين فأنه وهو فرد من جلالته في أجمله نطلبه وفي حسنين فأنما اللؤلؤ الممنون في سلام من بعدنا منطق منه ومبتسم هاتف ولو تربا دمعته طوبى لمنتزه منه ومنتسم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مغترمين
Alhamdulillah, kita telah selesai membaca qasidah burdah yang dikarang oleh Al-Imam Busiri, yang dimana keutamaan daripada qasidah burdah dapat membersihkan hati-hati yang kotor daripada maradul qalb, penyakit-penyakit hati dibersihkan dengan qasidah burdah. Amin. Selanjutnya kepada seluruh jamaah diharapkan tolong jangan ada yang ribut. Selanjutnya kita akan membaca Hizbul Bahar dan Hizbul Nasr yang dikarang oleh Al-Imam Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, yang dimana Hizbul Bahar adalah wirid atau doa yang langsung beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Beliau tidak hidup di zaman Rasulullah, beliau hidup di zaman para tabi'in. Akan tetapi karena kesolehan beliau, ketakwaan beliau, kewalian beliau, sehingga ketika beliau mengarang Hizbul Bahar, Rasulullah hadir di samping beliau dan Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk kepada beliau untuk untuk mengarang daripada Hizbul Bahar. Doa-doa, ayat-ayat yang ada di dalam Hizbul Bahar semua berdasarkan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Yang dimana Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, beliau adalah seorang Qutbil Aqtab, beliau seorang wali kutub, rajanya wali kutub setelah Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abil Hasan Asyadili pernah ditanya, wahai Syekh, kepada siapa engkau berguru? Syekh Abil Hasan Asyadili menjawab, aku berguru kepada 5 makhluk di langit dan 5 makhluk di bumi. 5 makhluk di langit dan 5 makhluk di bumi aku berguru. Siapa 5 makhluk di langit? 5 makhluk di langit adalah Jibril, Israil, Israfil, Mikail, dan Ruh. Sedangkan 5 makhluk di bumi yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Jadi hizib yang akan kita baca, wirid yang akan kita baca bukanlah wirid sembarangan, bukanlah hizib sembarangan. Hizbul Nasr yang akan kita baca, keutamaannya, fadilahnya yaitu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri kita agar selalu tetap dekat dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita, melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan, dari keburukan-keburukan manusia, dari kejahatan-kejahatan jin, kejahatan-kejahatan syaitan dan segala macam. Terutama untuk menjaga diri kita dari musuh-musuh kita. Apa yang dimaksud dengan musuh? Yang dimaksud dengan musuh di sini adalah orang-orang yang senang jikalau kita menderita, orang-orang yang senang jikalau kita susah, dan orang-orang yang susah jikalau kita bahagia. Ini adalah musuh. Jadi jikalau melihat kita senang, melihat kita bahagia, dia susah, itu adalah musuh. Dan jikalau dia melihat kita susah, melihat kita sengsara, dia bahagia. Jadi jikalau kita membaca Hizbul Nasr, insya Allah akan jauhkan kita dari orang-orang seperti ini, dan Allah akan selalu menjaga diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abil Hasan Asyadili, andaikan Hizbul Nasrku ini dibaca di Irak, maka Irak tidak akan bisa direbut oleh musuh-musuh Allah SWT. Saking begitu dahsyatnya Hizbul Nasr. Dan semoga dengan kita membaca Hizbul Nasr ini, Allah menjaga kita dari penguasa-penguasa yang zalim. Allah melindungi kita dari pemerintah-pemerintah yang zalim, dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang munafik, dan dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Hizbul Bahar, keutamaan daripada Hizbul Bahar yaitu jikalau kita rutin membaca Hizbul Bahar, maka kita telah dijamin oleh pengarangnya yaitu Syekh Abil Hasan Asyadili. Jikalau kalian rutin membaca Hizbul Bahar, insya Allah kalian akan dicukupkan urusan-urusan dunia oleh Allah. Kalau kalian membaca Hizbul Bahar, insya Allah dengan penuh keyakinan, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan Hizbul Bahar, insya Allah kalian tidak akan pernah sepi dari yang namanya uang, tidak akan pernah sepi dari yang namanya rizki dari Allah Subhanahu
Karena dalam Hizbul Bahar terdapat ismul Allah, terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang bagaimana kita memohon kepada Allah, Allahumma sakhir hadzal bahar, ya Allah tundukkanlah lautan ini, ya Allah tundukkanlah rezeki, ya Allah tundukkanlah kebaikan, ya Allah tundukkanlah ini, tundukkanlah itu, tundukkanlah ini, kama sakhartal bahra li Musa, sebagaimana engkau menundukkan lautan kepada Nabi Musa, wa kama sakhartan nar li Ibrahim, sebagaimana engkau menundukkan api untuk Nabi Ibrahim, wa kama sakhartal jibala wal hadida li Daud, sebagaimana engkau menundukkan gunung-gunung dan besi-besi kepada Nabi Daud, wa kama sakhartal rih wal jinn wa syayatin li Sulaiman, dan sebagaimana engkau menundukkan angin-angin dan menundukkan jin-jin dan menundukkan setan-setan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah mereka para nabi-nabi, kita memohon kepada Allah agar Allah tundukkan rezeki, Allah tundukkan segala hal-hal yang baik kepada kita, sebagaimana Allah menundukkan api kepada Nabi Ibrahim, Allah menundukkan lautan kepada Nabi Musa, Allah menundukkan gunung dan besi kepada Nabi Daud, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin. Bagi kepada para jamaah yang mau naruh air, taruh di depan aja sini, dibuka airnya kemudian taruh di depan. Kalau ditusukin lihat ke depan di luar. Lihat. Pantas we dah. Lihat. Ya siapa ini? Ya buka. Dibuka. Kitab hijau yang kecil halaman 20. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina najah Hizbul Bahar wa Hizbul Nasr an Allah yu'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah.
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا وارضى عن آله وأصحابه رضا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لحضرة الرسول والإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصديقين خصوصا حضرة سيدنا الإمام شافعي الحسن الشاذلي وعلى روح حاتم بن زين المصطفى بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك من أسرار هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوتي جبروتي قهرك وبسرعة إغاثة نسرك وبغيرتك لانتهاك حرمتك وبحمايتك لمن احتمى بآيتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البأس محمي يومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف لا يحكم يا من كشف الضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من ذبل تسبيح يونس بن متى نسألك بأسماء هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذ قطعت آمالنا وليس لك إلا منك وغاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إذ أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فاقربوا شيئا منا. غارة الله يا غارة الله جدي سير مسرية في حل أمتنا يا غارة الله أتت الآدون وجر ورجل الله مديرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا
سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقد أضل القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والقدرات من الشكوك والظلم والأوهام ساترة للقلوب من مطلعة القلوب فضربت للمؤمنين وزلزل زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله والرسول إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرنا النار لإبراهيم وسخرنا الجبال والحديد لداود وسخرنا الجن والشياطين لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف عين صاد كاف عين صاد كاف عين انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وارزقنا وأنت خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا بها طيبة كمحيا بعلمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحفظنا بها حق الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واكنس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانات المسطرة دون المضي ولا المنيع إلينا ولو نشاء لمسنا على أعينهم وسبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء مسحناهم على مكاناتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حرم الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم فقد هاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين مرج البحرين يلتقيان بينهما برز لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر والنصر فأين ما ينصرون آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر الذنب شريك العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك رحمنا ياسين صرفنا كافى يا عيسى كفايتنا آمين عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله ستر العرش مسبول علينا وعلم الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من وراء مهين بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وارحم الراحمين والله خير حافظا وارحم الراحمين والله خير حافظا وارحم الراحمين إن
ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الملك الخلاق سبحان الله الملك الخلاق سبحان الله الملك الخلاق سبحان الله الملك الخلاق على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى بالذكر وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تعبد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير السلطان والغير البرهان والمقصود في وجوده كرم وإحسان كلمة الحسنة وحرمها الإثم وتم عليها الإثم ومسرهم في الفائد منة وتربه في عقل الإسلام وأرسل إليه وأسر بهدي وسابه الرحمن فتغير وزرية بهدي هذا العبد المحكوم وانتصر عزل به أول السهادة والقيوم ومع زمان الذي تقرأ به المنان ومع زمان الذي ورث من حضرة الإحسان سورة كاملة سار بهيكل المحمود واعترت بوجود أبناء بالوجود وتراز كل أوالد بالطراز التقريب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك على صلى الله عليه الحق بعلم كل الواسع لم يمر باتباع فضله في القريب والسائر صلى الله عليه الحق الذين تكفر أمراضه بالعذاب وذلك تبرأ ببسمة ذات أي خبرة من عدد الإمكان صورة هذا الإمام بوجوده السكنات وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سيد أسراره كالكون إلا من توابق فضل الله أنا هذا صلى الله عليه بالذنوب السوانا بأبي جملنا ونوانا جل من تربى الوجود بنور ظهر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه على مقام ودناها في مجده وتعالى لهفت العيون في مسألته بشرا كاملا يذيب الضلال صلى الله عليه من فوق ما قد عزل فتكفي طعونه وكمالا وسبحان الذي أخرج من قدرة الامتنان ما يجمع مسجد كان يهر في تأكل معاني الجنان صلى الله عليه في العالم الفتور والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم فسألتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وجد هذه البشارة وتركها بجذب الحنين فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك السلام عليك زين الأنبياء السلام
الترحيب وأمطار الجود ليلة للوجود تهتج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تهيب والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كجبتنا تلمس الجبر زرور كاملا في أمدور نور أنفاك كل نور وقدر عنكم على ما تمر النعمة من خواص الأمة يحضر توجه أمة تعيز لجلال المسعود ومشاركة الأبيض السماج الممدود وعدد في سنة مريم وسنة آسيا وما هو من الحرين من قسم الله من أشرف بالقسمة الوافية قادر واختلط رتب الله حضور وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور يكحمون وبرز الحميد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika.
سبيلي يا الله نزاد ونرشد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بلغنا بجاهي يا الله وادخل خير مكان يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الوجود سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل أصحابه الأجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد،
Yang saya cintai, yang saya muliakan, masyarakat sekitar lingkungan Mushola Al-Muttaqin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, remaja-remaja sekitar lingkungan Mushola Al-Muttaqin. Yang saya cintai, yang saya muliakan khususnya para sesepuh, para tokoh masyarakat dan ketua Mushola Al-Muttaqin. Yang saya cintai, yang saya muliakan Habib Hanafi Asgaf beserta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sesama umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang agung ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah menggerakkan langkahan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Ini adalah bukti bahwasanya berarti Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang baik. Allah berarti menghendaki kita menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Berarti Allah menghendaki kita sebagai orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti Allah berkehendaki kita sebagai hamba-hamba yang hatinya telah dihidupkan oleh Allah dengan cahaya-cahaya keilmuan. Hadirin sekalian, nikmat ini pada malam yang mulia ini adalah ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini, maka ketika dia lapar, dia duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini, laparnya hilang. Ketika dia susah, dia duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini, susahnya hilang. Ketika dia risau, dia duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini, risaunya hilang. Sebagaimana di zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap orang yang duduk di majlisnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang tersebut lupa terhadap dunia. Setiap orang yang duduk di majlisnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang tersebut yang duduk di majlis beliau lupa terhadap dunia. Mereka fana, mereka lupa terhadap dunia, lupa anak istrinya, lupa hartanya. Karena begitu mereka merasakan kenikmatan duduk di taman-taman surga. Karena mereka begitu merasakan nikmatnya duduk di majlis-majlis ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi, yang telah diwariskan oleh para rasul, duduk di majlis-majlis ilmu. Jadi ini adalah kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang selalu gemar untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dunia Allah ciptakan untuk para penuntut ilmu. Dunia Allah ciptakan untuk orang-orang yang taat. Dunia Allah ciptakan untuk orang-orang yang suka beribadah. Dunia Allah ciptakan untuk orang-orang yang suka berzikir. Qala Rasulullah, ad-dunya mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma siwa. Illa dzikrullah wa ma siwa. Illa dzikrullah wa ma wala. Wa aliman aw muta'allim. Kata Rasulullah, dunia ini mal'un, dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya terkutuk, hal-hal yang ada di dalamnya terlaknat, hina, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang suka mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah lalai kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang membasahi lidahnya dengan menyebut nama Allah, orang-orang yang
yang suka melangkahkan kakinya ke majelis-majelis Allah. Wa ma siwa, dan hal-hal yang disukai oleh Allah, hal-hal yang dicintai oleh Allah, hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaliman, dan orang-orang yang berilmu, para guru-guru yang mengerti ilmu agama, au muta'alliman, atau para penuntut-penuntut ilmu. Cuma mereka golongan-golongan yang mulia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, walaupun pangkatnya tinggi sampai di langit, walaupun presiden, walaupun jenderal yang mulia di mata manusia, tetapi jikalau tidak taat kepada Allah, tidak suka berzikir, tidak punya ilmu, tidak mau nuntut ilmu, mereka bukanlah golongan orang-orang yang mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mulia di mata manusia, tetapi mereka hina di mata Allah, mereka hina di mata para penghuni-penghuni langitnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita bosan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, ke majelis-majelis yang dimana kita duduk di situ dapat menghidupkan hati kita dengan cahaya-cahaya Allah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Andaikan hati kita mati, apa air hujannya yang dapat menghidupkan? Ilmu, zikir. Ini adalah ibarat air hujan yang bisa menghidupkan hati kita yang mati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang khauf, yaitu tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang, tolong kepada adik-adik perempuan, tolong jangan ada yang ribut. Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bapak-bapak sekalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, bagi orang-orang yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dalam hati mereka akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada rasa khauf. Mereka akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga khauf, sehingga rasa takut ini yang ada dalam hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam makan, gak mau makan makanan yang subhat, gak mau menyentuh hal-hal yang dimakruhkan, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut merampas hak yang bukan miliknya. Kenapa dia takut? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang berlumuran dengan dosa, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul yang telah diberi jaminan surga oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau para nabi dan para rasul saja begitu takut kepada Allah, padahal mereka orang-orang yang dicintai, padahal mereka orang-orang yang pasti masuk surga, tetapi mereka begitu takut kepada Allah. Nah, kita siapa kok nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita siapa kok nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ruwiya anna Adam alaihi salam lamma uhbita ila al-ard maka 300 sanatin la yarfa'u ra'sahu ila as-sama' haya'an min Allah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika Allah turunkan di bumi, Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basra. Selama 300 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya ke atas. Kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selama 300 tahun Nabi Adam alaihissalam tidak mengangkat kepalanya ke atas. Kenapa? Karena sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, hadirin sekalian, jamaah sekalian, bapaknya manusia, nabi yang wujudnya pertama kali diciptakan oleh Allah. Tetapi beliau begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita siapa kalau nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya, Khairul Wafa, wa Bahrus Safa, Khairu Khalqillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khairu Khalqillah, sebaik-baiknya makhluk ciptaan yang pernah diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad pemimpin para rasul, penutup para nabi. Bagaimana rasa takutnya Nabi Muhammad kepada Allah? Nabi Muhammad pernah suatu malam Nabi Muhammad sholat. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat, beliau menangis bagaikan anak kecil. Beliau menangis bagaikan anak kecil. Beliau menangis seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Menangis. Akhirnya datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, "Wahai suamiku, kenapa kau menangis? Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau tangiskan? Bukankah ibadahmu begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau sholat sampai kakimu bengkak. Engkau sholat sampai kakimu keluar nanah. Tapi kenapa kau masih menangis?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibadahku belum cukup kepada Allah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku belum cukup. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar darah. Beliau merasa ibadahnya belum cukup karena beliau begitu takut kepada Allah. Nah, kita yang sholat nggak bolong-bolong, yang ibadahnya nggak beres, kenapa kita begitu berani kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau para nabi, para rasul, orang-orang yang begitu takut kepada Allah, orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, selalu mengharapkan ridha Allah. Mereka para nabi, para rasul, tetapi mereka masih memohon kepada Allah, masih ngemis mereka sama Allah. Nah, kita orang biasa kok sombong, berdoa tidak mau, baca wirid tidak mau, berzikir tidak mau. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kita pikir rezeki itu datangnya bukan dari Allah? Orang-orang sekarang tidak punya lagi rasa takut kepada Allah. Mereka meminta bukan kepada Allah, mereka meminta kepada selain Allah. Mereka memohon bukan kepada Allah, mereka memohon kepada selain Allah. Mereka takut bukan kepada Allah, mereka takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang selalu saya bilang, orang zaman sekarang lebih takut kepada atasannya, lebih takut kepada bosnya, lebih takut kepada pemerintahnya, lebih takut kepada orang-orang, lebih takut kepada makhluk-makhluk Allah daripada takut kepada Sang Khalik, yaitu pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat wanita-wanita zaman sekarang. Mereka ketika mereka melamar kerja di suatu perusahaan, bos-bosnya mengatakan, "Kamu jangan pakai jilbab, kalau tidak digaji." Mereka rela melepas jilbabnya, rela melepas kehormatannya, rela melepas kemuliaannya. Demi apa? Demi dunia. Demi apa? Demi harta. Berarti mereka lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah SWT. Berapa banyak para pekerja zaman sekarang, pekerja-pekerja di mal-mal, pekerja-pekerja dan orang-orang yang lain yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan harta. Ketika telah dikumandangkan azan, baik sholat zuhur, baik sholat asar, baik sholat maghrib, baik sholat Jumat, bukannya mereka menutup dagangannya untuk bergegas pergi ke musola-musola atau pergi ke masjid-masjid untuk sholat, malah mereka lebih memilih kehilangan Tuhannya karena harta daripada kehilangan harta karena Tuhannya. Tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Zat yang Maha Melihat? Tidakkah kita malu kepada Zat yang Maha Mendengar? Tidakkah kita malu kepada Zat yang Maha Tahu
sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua dicatat, semua ada dalam catatan Allah, semua bakal diminta dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang zaman sekarang lebih terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada pangkat. Bukannya gila karena Allah, gila. Karena apa gilanya? Gila karena calegnya batal. Stres karena nggak bisa apa, karena calegnya nggak lolos, nggak masuk DPR, stres. Kehilangan banyak harta, kehilangan banyak uang. Dia gila, gila bukan karena Allah, malah gila karena hal-hal dunia. Gila karena hal-hal yang fana, gila kepada hal-hal yang akan hilang, gila kepada hal-hal yang akan binasa, gila kepada hal-hal yang akan musnah, gila kepada hal-hal yang semua akan hancur dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang dia gilakan. Dan bahkan bukan cuma itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang zaman sekarang yang mereka kagumi bukan Nabi Muhammad. Orang-orang umat Nabi Muhammad zaman sekarang yang mereka kagumi bukan Nabi Muhammad, yang mereka idolakan bukan Nabi Muhammad. Anak-anak muda zaman sekarang jarang yang mengidolakan Nabi, jarang yang kagum kepada Nabi. Yang mereka idolakan, yang mereka kagumi, yang mereka teladani para artis-artis di TV. Yang mereka ikuti, yang mereka teladani para orang-orang kafir yang mereka kagumi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin sekalian, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam, mereka kagum kepada Islam, mereka kagum kepada Al-Quran, mereka kagum kepada Nabi Muhammad. Nah, kita kok yang orang muslimnya malah kagum kepada mereka, sedangkan mereka kagum kepada Islam, mereka kagum kepada Al-Quran. Sampai-sampai mereka bikin buku 100 tokoh dunia. Urutan pertama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia sepanjang zaman yang paling sukses, yang bisa merubah dunia. Urutan pertama adalah Nabi Muhammad. Ini bukti kekaguman mereka kepada Nabi Muhammad. Nah, kita kok malah kagum kepada mereka, sedangkan mereka saja kagum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini umat zaman sekarang. Ini umat zaman sekarang tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Makanya jangan heran kenapa orang zaman sekarang giliran sholat dia sholat, habis sholat dia maksiat, habis sholat dia main judi, habis sholat dia mabuk, habis sholat giliran sholat Jumat dia sholat Jumat, giliran zina dia zina. Kenapa? Karena sholatnya tidak ada khauf. Dalam sholatnya tidak ada khauf, tidak ada hudur. Dalam sholatnya tidak ada rasa takut kepada Allah. Sholatnya ikut-ikutan, sujudnya nggak benar, rukuknya nggak benar, iktidalnya nggak benar, kencingnya nggak benar. Kenapa? Karena nggak mau duduk di majelis-majelis ini. Karena nggak mau duduk di majelis-majelis fikih. Hadirin sekalian, kata Rasul, banyak orang nanti di neraka itu banyak yang masuk neraka karena kencingnya. Kenapa? Karena kencingnya nggak benar. Sehingga apa? Sehingga bersucinya nggak benar. Bersucinya nggak benar, wudunya nggak sah, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena umat zaman sekarang jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari para asatidz yang mereka dampakkan, yang mereka idolakan, orang-orang kafir, para artis-artis yang membuka aurat. Coba kita lihat tayangan-tayangan televisi zaman sekarang, tayangan-tayangan televisi, wala Trans TV, wala Trans 7, wala SCTI, wala SCTV dan yang lainnya. Bukannya memajukan anak bangsa, memundurkan anak bangsa, merusak anak bangsa itu. Bukan memajukan anak bangsa. Waktu maghrib, bukannya mereka setel acara-acara yang benar, mereka setel goyang-goyang yang tidak benar, goyang-goyang sesar, JKS dan segala macamnya, merusak akhlak umat Islam. Hati-hati ini merusak anak-anak kecil kita, anak-anak muda kita, bukan dididik, bukan dijejeli dengan jejelan-jejelan agama, dengan akidah, dengan syariat, dengan tauhid, bukan. Tetapi dengan ajaran-ajaran orang kafir, dengan ajaran-ajaran yang tak benar, sehingga anak-anak kita ketika mendengar azan, mereka malah nonton TV seperti itu. Yang mereka idolakan si Olga, wala siapa, wala Sesar dan segala macam. Orang-orang yang jauh dari Allah. Ajaran seperti itu. Tanpa kita sadari dalam rumah kita ada iblis.
sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan umat zaman sekarang. Kenapa? Karena jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari para asatidz, jauh dari orang-orang saleh. Ketika ulama meninggal, tidak ada kedukaan dalam hati kita. Oh, ketika presiden luar negeri meninggal, si Mandela meninggal, SBY dan yang lain-lain memberikan, kami turut berduka cita atas meninggalnya Mandela. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Mandela, atas meninggalnya tokoh dunia ini, tokoh kafir ini. Di mana kalian saat ulama meninggal dunia? Adakah kita bersedih? Sedangkan Allah mencabut ilmu di dunia, bukan langsung, tapi Allah cabut satu persatu dengan kematian para ulama. Ketika ulama mulai sirna, ulama mulai meninggal dunia, kita tinggal tunggu datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Kenapa hal ini semua bisa terjadi? Karena keimanan kita belum sempurna, keilmuan kita belum sempurna, dan kadang kita pun merasa sombong. Dengan hal-hal seperti itu kita bangga. Dengan hal-hal seperti itu kita bangga. Dengan hal-hal seperti itu, hal-hal buruk, bermaksiat, berbuat dosa, berbuat durhaka, kita bangga dengan hal-hal seperti itu. Kita berbuat dosa dalam keadaan tertawa-tawa kepada Allah, seakan Allah tidak melihat, seakan-akan kita pikir Allah itu buta. Kita berbuat dosa dalam keadaan tertawa. Ada juga yang berbuat maksiat dalam rame-rame. Rame-rame mereka bermaksiat, rame-rame mereka berbuat dosa. Hadirin sekalian, tiap hari, tiap detik Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita ruh, Allah berikan kita makan, Allah berikan kita rezeki. Tapi kita balas itu dengan perbuatan dosa kita. Kita balas itu dengan ingkar, kita balas itu dengan perbuatan lalai. Allah memberikan kita pakaian, Allah tutup aurat kita, tapi kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada kita rezeki. Rezeki itu, harta itu malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah. Apakah kita lebih memilih perkara-perkara yang akan hilang, perkara-perkara yang tidak setia, daripada yang setia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, sedangkan dunia yang pasti akan meninggalkan. Lebih memilih kebejatan daripada memilih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan وروي عن الإسماعيلي رحمه الله عنه راى علي بن الحسين رضي الله عنهما بكيا من شدة خوفه من الله تعالى فقال يا سيدي ما هذا البكاء وما هذا الجزاء وأنت من أهل البيت وقد قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال هيهات إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عابدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان ملكا قرشيا. Murid daripada Imam Ali Zainal Abidin, murid daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau melihat gurunya Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang menangis. Kemudian muridnya bertanya, "Ya Imam, wahai pemimpinku, wahai guruku, ma hadzal baka, tangisan apa ini? Kesedihan apa ini? Apa yang engkau tangiskan? Apa yang engkau sedihkan? Bukankah wa anta min ahlil baitir Rasul? Bukankah engkau dari anak cucunya Rasul? Engkau keluarganya Rasul. Allah berkata dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mensucikan diri kalian dengan sesuci-sucinya wahai ahlul bait, mengeluarkan kotoran dari diri kalian dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahlil bait Rasul, dan engkau ini bagian dari para ahlul bait, kata muridnya. Lantas apa yang engkau sedihkan? Apa yang engkau tangiskan? Mengapa kau masih menangis sedangkan engkau telah disucikan oleh Allah? Apa kata beliau? Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Celakalah engkau berkata seperti itu. Celaka engkau berkata seperti itu. Sesungguhnya Allah, innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu.
Sesungguhnya Allah menciptakan surga untuk hamba-hamba yang taat kepadanya, walaupun hamba yang taat itu dari golongan budak-budak Habasyi. Dan sesungguhnya Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang bermaksiat, bagi hamba-hamba yang tidak takut kepada Allah, walaupun hamba yang bermaksiat tersebut, walaupun hamba yang tidak taat tersebut dari golongan pembesar Quraisy. Walaupun darahnya darah mulia, keturunan orang-orang soleh, keturunan orang-orang mulia, tetapi dia bermaksiat, dia berbuat dosa, dia durhaka, tidak mengikuti jalan kakek-kakeknya, tempatnya bukan di surga, di neraka jahanam Allah SWT. Sebaliknya, walaupun dia seorang budak, walaupun dia di mata manusia hina, tetapi jikalau dia soleh, dia taat kepada Allah, menghiasi hari-harinya dengan ibadah, walaupun dia seorang budak, walaupun dia orang yang susah, tempatnya di surganya Allah SWT. Di dunia dia tidak bermahkota, di surga dia akan bermahkota. Allah SWT berikan mahkota sebagai amal yang dilakukan ketika dia tinggal di muka bumi Allah SWT. Lihat bagaimana takutnya Imam Mahdi Zainal Abidin. Beliau ini As-Sajjad, diberi gelar As-Sajjad, yang suka sujud. Beliau diberi gelar As-Sajjad karena rajin ibadah kepada Allah. Nah, beliau yang begitu rajin ibadahnya, begitu takut kepada Allah. Nah, kita ini siapa? Ibadah masih belum benar, tapi gak punya rasa takut kepada Allah SWT. Pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika beliau sedang sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, rumah beliau terbakar. Ketika rumah beliau terbakar, semua orang satu kampung mengatakan, wahai imam, keluarlah, kau punya rumah terbakar, keluar. Tetap beliau dalam posisi sholat. Sampai ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru beliau sadar rumahnya sudah terbakar. Beliau tidak merasakan sedikit pun panasnya hati pada waktu itu. Muridnya pun bertanya, wahai imam, tadi ketika engkau sedang sholat rumahmu terbakar, apakah engkau tidak merasakan begitu panasnya api saat rumahmu terbakar? Apa jawab beliau? Ketahuilah, ketika aku sedang sholat, aku sedang membayangkan panasnya api neraka jahanam, sehingga aku tidak merasakan panasnya api di dunia. Lihat bagaimana takutnya beliau kepada Allah, takutnya beliau kepada neraka. Rasulullah lam yanama tulal layali min khafin nari sa'ir. Nabi Muhammad jarang tidur, setiap malam beliau jarang tidur. Kenapa? Karena beliau selalu memikirkan, selalu mengkhawatirkan, takut kepada neraka sa'ir. Padahal beliau pasti masuk surga. Kenapa ini terjadi? Karena kedekatan beliau dengan Allah. Semakin dekat seseorang dengan sesuatu yang dicintai, semakin dekat kita dengan sesuatu yang kita cintai, maka semakin kita akan takut kehilangan sesuatu yang kita cintai tersebut. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin takut hati kita jika Allah akan kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mari selalu kita punya rasa takut kepada Allah. Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang yang ahli ibadah. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang durhaka. Jangan berteman dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Hadirin, jikalau Allah saja mereka tinggalkan, bagaimana dengan kita? Jangan kalian berteman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jikalau Allah saja bisa mereka tinggalkan, bagaimana dengan kalian? Tuhan saja mereka tinggalkan, apalagi kalian. Berteman dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh. Ketika kalian duduk dengan orang-orang yang mulia, maka kalian akan menjadi mulia. Ketika kalian duduk dengan orang-orang yang hina, maka kalian akan menjadi hina. Semakin dekat ke atas, semakin dekat ke atas, semakin jauh dari bawah. Semakin dekat ke bawah, semakin jauh dari atas.
Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya, semakin kita dekat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan semakin kita jauh dari Allah SWT. Makanya jangan heran, kenapa kok saat ini kita berdoa, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Jangan tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau tidak kabulkan doaku? Padahal Allah berjanji, mintalah kepadaku akan aku beri, aku kabulkan. Tapi kenapa doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah? Periksa diri kita. Dulu pernah satu orang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa doaku kok tidak dikabulkan oleh Allah? Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doamu? Makanan yang kau makan dari uang haram, pakaian yang kau pakai pakaian haram, sandal yang kau pakai kau beli dari sesuatu yang haram, anak-anakmu kau beri makan makanan yang haram, anak-anakmu kau dapat apa? Kau kasih makan dengan hasil korupsi, anak-anakmu kau kasih makan dengan hasil riba, anak-anakmu kau kasih makan dengan hasil curian. Bagaimana mungkin anak-anakmu akan menjadi orang-orang soleh jika dalam dagingnya, dalam jasadnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Anak-anak kita kasih makan barang haram, kita kasih makan dari uang riba, kita pun makan dari uang riba, makan dari uang korupsi, makan dari uang yang diharamkan, dari hal-hal yang didapatkan dari haram. Hadirin, haram itu ada dua, ada haram li zatihi, ada haram li hukmi. Apa haram li zatihi? Haram li zatihi adalah haram karena zat. Contoh apa? Contoh daging babi itu haram karena zatnya memang zat haram. Daging anjing, zatnya zat haram. Minuman keras, khamr, zatnya zat haram. Dia bisa jadi halal idza takhallalat bi nafsiha, kalau dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, baru halal, baru zatnya jadi zat halal. Tapi ketika dia masih berupa khamr, maka zatnya zat haram, najis. Nah, ada haram li hukmi, ada haram karena hukum. Walaupun zatnya zat halal, tetapi hukumnya bisa menjadi haram. Contoh apa? Ini air. Ini air zatnya halal, tetapi bisa jadi ini hukum meminumnya menjadi haram. Kenapa? Jikalau kita mendapatkannya dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Contoh, ini air didapatkan dari mencuri. Beli ini apa? Beli ini air dari hal-hal dari riba atau semacamnya, maka hukumnya pun menjadi haram. Apa yang mengharamkan? Hukumnya yang mengharamkan. Oleh karena itu kita tanya kepada diri kita, kenapa Allah kok belum menerima doa-doa kita? Kenapa? Karena kita masih makan hal-hal yang haram. Allah thayyib la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sedikit dari yang dibahas tentang rasa takut kepada Allah. Masih ada jutaan lagi tentang begitu dahsyatnya kekuasaan Allah, begitu dahsyatnya azab Allah, begitu dahsyatnya siksa Allah. Sehingga dengan mengingat azab, dengan mengingat siksa, dengan mengingat kematian, dengan mengingat neraka jahanam, ini akan menimbulkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dengan mengingat azab, mengingat siksa, mengingat neraka, mengingat sakratul maut, mengingat kematian belum bisa menjadikan hati kita takut, berarti hati kita batu. Berarti kita telah tersesat, tak bisa dapat petunjuk kecuali petunjuk dari Allah SWT. Semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah, menjadi perkumpulan yang selalu dipandang oleh Allah dengan
pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah. Semoga Allah meletakkan dalam hati kita cahaya-cahaya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berhati-hati dalam bertindak, selalu khawatir dalam bertindak, selalu takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawazana wa hadid imana anta maulana fansur 'alal qawmil kafirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun sayyidun kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun ashraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Maulana